राग सूही महला चौथा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई। ये बाणी महाराज चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी दी है। गुरु साहब जी किसी का नां नहीं लै रहे, संतां दी बाणी मुश्तरका होंदी है। वो जो कुछ भी कहते हैं साझा कहते हैं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पै आप बचाए। हुण असीं देखना है कि वो प्यारा किस तरह मिलता है, किस काम नाल मिलता है, असीं की काम कर रहे हैं, उस मालिक दे मिलने वास्ते सानू की काम करने चाहिए है। जदों महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी नूं ये ख्याल आया उम्र के लिहाज दे नाल कि साध संगत की सेवा किस नूं दईए। जिस तरह असीं आम लोग गृहस्थ आश्रम दे विच भी सोचते हैं, जिसदे 2-4 बेटे होंदे है वो भी सोचता कि असीं घर की मुख्तियारी किस नूं दईए। कोई ऐसा ना होवे साडी गृहस्थ आश्रम जिहड़ी है भी बहुत मुश्किल बनती है। ये भी एक खून पसीने की कमाई होंदी है, ये सौखी नहीं बनती। कोई ऐसा ना होवे साडी कमाई ने लुटा देवे। इसे तरह फकीर भी हमेशा सोचते ही आए। गुरु साहब ने सारी संगत नूं बुलाया। ख्याल ये सी कि देखना प्यार किहदा है, अच्छा किहदा विश्वास है। सैंस सिर्फ साडा विश्वास और प्यार देखदे है, साडी माया नहीं देखनी, साड़ियाँ होर कोई गल्लां बातां नहीं देखनियां, सिर्फ उन्हें साडा विश्वास देखना ते प्यार देखना। सारी संगत नूं बुला के कहा कि आओ भाई मिट्टी के चौंतरे बनाओ। मिट्टी के चौंतरे बनाना शुरू कर दिते। शाम के वक्त जब गुरु साहब ने आना कहना चौंतरे ढा दिओ, ये चंगे नहीं बने, होर बनाओ। कई बार कहा मिट्टी होर लियाओ, कई बार कहा कि जगह नूं तब्दील करो। इस तरह करद्या करेंदे जेडे मान बनाइया वाले सी वो सब आस्ते आस्ते हटते गए। एक गुरु चौथी पातशाही जिन्हां दी बाणी पढ़ रहे हैं, एक कायम रहे, चौंतरे बनाते रहे और गुरु साहब जी ढांदे रहे। इतिहास में दसिया कि 70 बार चौंतरे बनाए और 70 बार ही गुरु साहब ने ढाए। 2 महीने 10 दिन होंदे है, बड़े खिड़े मत्थे बड़ी खुशी के नाल बनाते रहे, कोई दिल च भाव नहीं लिया। गुरु साहब ने जेड़े विच समझदार सन सियाणे बंदे, वो कहन लगे भाई तू क्यों इतनी जिद करदा है, जदों सारी संगत हट गई है तू भी हट जा। नाल भी दसिया कि उम्र के लिहाज नाल कि गुरु साहब की 105 साल उम्र है, तो आम दुनिया की मिसाल है कि 70 वरियां दे विच बंदा 70-72 हो जाता है। उस वक्त गुरु साहब ने उन्होंने फरमाया कि जो कुछ तुसी कहना मैनू कहो, मेरे सतगुर नूं कुछ ना कहो। मेरा सतगुर सुजाखा है, वो सब कुछ जानता है, असी कुछ नहीं जानते, असी अन्ने हैं। पर जे गुरु साहब जी कहन सारी उम्र चौंतरे बनाने हैं तो रामदास बनाता रहेगा।
रामदास बनाता रहेगा, मैं अपने आप ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਹ ਲਗਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਕੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਲੇਖਦੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਭੇਖਦੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਕੀਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਇਹ ਲਗਾਏ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਉਧਰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੁਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਗੇ ਸ਼ਮਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ में। ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰ ਤੇ ਮਗਨ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਮਰੀ ਚਿੰਤਾ ਆਮਣ ਧਾਰੀ, ਜਦ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰੂ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ। ਧਰੂ ਭਗਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਉਸਨੇ ਸਹਿਬ ਸੁਭਾ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀਰ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਧਰੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਧਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਆਖਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਧਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਧਰੂ ਭਗਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। 36,000 ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਿਜਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਆਪ ਬਚਾਈ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਸਾਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੱਭੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲੱਭੇ। ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ,
ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ? ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਈਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਆ ਵਾਜ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਸ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਮਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਬਾਏਗਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਤ ਮਾਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਮਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੌਜ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਜਾਵਤ, ਉਹ ਰਸ ਆਵਤ, ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਇਹ ਰਸ ਮੋਲ ਨਾ ਭਾਵਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਤ ਸਤ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬਕਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਡਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਣੀ ਜੀ ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਲਿਆਇਓ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ,
ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਭੈਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਭੈਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਮਹਾ ਪਾਪੀ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸੀ, ਜਦ ਸਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਆਇਓ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਈ ਚੈਨ ਸੇਸਨ ਜਾਣ ਛਡਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਆਉਣੇ। ਤੰਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਫਰ ਬਣਾਏ, ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਘਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਬਹਿਣੀ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਫਰ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਬਹਿਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਕਰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। स्वामी जी महाराज इसे वास्ते फरमाया भजन कर मगन रहो मन में, भजन करके मगन रहो, बेफिक्र रहो। जिहड़ी तेरी चीज़ है तेरे पास ही आनी है, कोई उसनूं लै नहीं सकता। गुरु नानक देव जी महाराज ने मरदाने नूं कहा एक बार, मरदानिया ये ज्वार का दाना जिहड़ा लाहौर की कुकड़ी ना खाना है। मरदाने ने फड़ के मूँह च पा लिया, लाहौर की कुकड़ी इत्थे कित्थे आ रही है। उन्होंने सुनने लगा, दाना कपाल चढ़ गया, अंदर नहीं गया। जब लाहौर के दौरे गए, मरदाने नूं नेश आई, तो कुकड़ी ही उन्हें दाना खा लिया। मरदाने ओहो ही दाना जिहड़ा मैं तैनूं कहा लाहौर की कुकड़ी ने खाना, तू किदां खा सकदा है? तू किदां इहनूं खा सकदा है? ये संतां महापुरखां दे जिहड़े इतिहास है बड़े विचारन योग ने। सानूं अतबार नहीं आउंदा, असीं समझदे नहीं, लेकिन जिहड़ा साडी चीज़ है वो साडे कोल ही आउणी है, उहनूं कोई दुनिया की शक्ति नहीं रख सकदा, कोई नहीं लै सकदा। लेकिन हर चीज़ का टाइम हुंदा है। कोई तुसीं पौधा लगांदे हो, पौधा लगांदे तुसीं उहदा फल नहीं खा सकदे,
ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਆਖਰ ਜਦ ਉਹ ਬੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਾ ਲਾਓਗੇ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੇ ਤਾਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਸਮਝਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ? ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਤਾ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਮ ਬਸਾਰੀ ਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਫਕੀਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਵਾਲ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੀ ਵੱਟੀ, ਉਸਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਲ ਜਰਾ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਜਾਲ ਜਰਾ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਬੇਟਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਰੱਖਣੀ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬੱਧੀ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਤੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਮਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਾਠ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਬੇਟਾ। ਸੱਜਣ ਜੱਗ ਦੇ ਆਣ ਭੁਲਾਮਦੇ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ਾ, ਸਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਬੇਟਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਧਰੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਐਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣਾ ਜੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਸੱਜਣ ਜਗਤ ਦੇ ਆ ਕੇ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸਦਾ ਤੱਕਣਾ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ਼ਿਕ ਮੱਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏ? ਲੋਕ ਨਿਆਣੇ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਸ਼ਿਕ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫੜ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੈ ਗਏ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਦ ਰੱਸੀ ਪਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਖੜੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜੱਜ ਔਰ ਵਕੀਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਰੱਸੀ ਪਾਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਢੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਕਾਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਵੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਰੋੜਨਾ ਤੇ ਰੋੜ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਕੀਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
कोई अच्छा सलूक नहीं होया। मंसूर ने सूली चाढ़िया है। ਇਹਦੇ बारे एक फकीर ने फरमाया, अपने सिख नूं समझाया। कई फकीर दुनिया तो बचाने वास्ते अपने सिख नूं समझाउंदे है। उसने समझाया, बेटा चोरी चोरी आमी कोई देखे ना, चोरी चोरी आमी कोई देखे ना, रात अंधेरी विच आमी कोई देखे ना, नहीं तां सूली ते चढ़ना पै जाओ। मंसूर का इशारा दिता। मंसूर ने रौला पाया सी, सूली चढ़ना पिया उसनों। जदों तेरे अंदर मालिक दे मिलन का वराग आएगा, प्यार आएगा, वो जिहड़ा वराग है वो दरिया की लहर होंदी है, वो किसी पासों रुक नहीं सकता। दरिया की लहर जल्ले आउंदी है, वो किसी पासों रुक नहीं सकती। उस वक्त भी समझाया, जदों तेरे अंदर वो प्यार आएगा, गोशे बह कर रोले ही कोई देखे ना। गोशे कहते मुसलमान किते लवे बैठ के, किते गुठे बैठ के। गोशे बह कर रोले ही कोई देखे ना, नहीं तां चमड़ी लुहाना पै जाओ, नहीं तां चमड़ी लुहाना पै जाओ, कोई देखे ना। क्षमा तो रेई दी चमड़ी लाई है, किसी ने बख्शिया नहीं किसी नूं, रब दे प्यारे नूं। इस वास्ते मौके दे संत कहते हैं कि भाई करामात देना फकीर का कहर है, कोई जरूरी नहीं। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमा रहे कि असीं अपने आप को बेचते हाँ, किस वास्ते? उस भगवान दे मिलन वास्ते। हाँ जी। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देता इतई राजा, दुख विच सुख मनाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है मेरे मालिक, जे मैनू तू भुख देगा, मैं अपने आप को अति रजिया होया समझांगा, दुख विच सुख मनाई। हुण असीं तजर्बा करिए अपने आप का ते संतां दी बाणी का, ते असीं कुछ भी नहीं हैगे। असीं ते कुछ भी नहीं हैगे। साडे अंदर हुंदे होई सब कुछ, कोठियां भरियां होंदियां, कपड़े अंदर होंदे है, सब कुछ हुंदा है, बाहर भी हुंदा है, अंदर भी हुंदा है, फिर भी असीं चिंता करते हैं, फिर भी उस परमात्मा का नाम नहीं लिख जपदे। भाई वो किहड़ा समा आएगा साडे ते जिस वक्त असीं ईश्वर का नाम जपांगे। तुसीं बाहर दूसरियां जूनां वल ध्यान मारो, जिन्हां दा कोई आसरा नहीं। दरख्तां ते परिंदे टंगे है, कुत्ते बिल्ले धक्के खा रहे है, कीड़े मकोड़े धक्के खा रहे है। साडे ते उस परमात्मा ने बड़ी मेहर कीती है। ये सारियां जूनां दा एक अवसर जोन है, और ये वास्ते परमात्मा ने हर एक चीज पैदा की है। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं जिहड़ी नहीं पैदा की। जैसी जैसी कोई बर्तन वाला है, ऐसी ऐसी ही दुनिया च चीज पैदा की। अगर असी अज भी वह शुकराना ना करिए परमात्मा का, तो कद करांगे? महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने फरमाया बाणी दे विच, धंधा तावत दिन गया रात गवाई सोए। है साड़ियां हालतां दसियां ने, है पुरुष दुनिया के धंधे च तेरा दिन लंघ गया, रात तेरी सौ के लंघ गई, दस तू बड़ा किदां हो सकता है? बड़ा किस तरीके नाल हो सकता है? कौन बड़ा माया बड़ियाई? गुरु साहब जी फरमाउंदे नहीं, सो बड़ा जिस हार ले वलाई। जिसने परमात्मा दे नाल प्यार किया है वह बड़ा है। असी बड़े किदां बन सकते हैं? दिन असी गुजार दिता दुनिया के धंधियां, रात असी सौ के गुजार दी। कदी भी असी उस परमात्मा का नाम नहीं लिया, कदी बैठ के असी सिमर नहीं किया,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਰਨੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾ ਫਿਰਨਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਰਨੀ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾ ਫਿਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਮਿਲੇਗੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਣਕ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਸੰਗ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਮਾਏ ਚੂਕ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਿਉ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈ ਫੂਕ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਬਹੂਕ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੁਬਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਲੇਖੇ ਤੇ ਲਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਏਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਜਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। 24,000 ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗਾ। कबीर साहब जी महाराज फरमाते, कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। एक श्वास की कीमत कबीर साहब जी पा रहे है कि अगर त्रिलोकी भी दी जावे तो श्वास वापस नहीं मिलेगा। अगर श्वास वापस खरीद सकन, बड़े बड़े अरबापति शाहूकार जेड़े आ खरीद सकते हैं, राजे महाराजे खरीद सकते हैं, लेकिन मुल नहीं बिकते। कितना घाटा सानू पैंदा हैगा। एक श्वास की इन्नी कीमत है, 24,000 साडा एवें चला गया। असी मनुष्य जन्म हाँ, कोई हवान नहीं, पशु नहीं, होर चीज़ नहीं, कोई सानू समझ नहीं हैगी। सानू सारी जायज़ नजायज़ की समझ है। सानू कुछ ना कुछ टाइम रात के समय हिस्सा रात का परमात्मा के लेखे लाना चाहिए। उस पासे दे साड़ा रात का हिस्सा कुछ ना कुछ उधर लगना चाहिए है, सारा ही गलत ना जाए। हजूर कई बार फरमाते होंगे सी कि नाम की थोड़ी बड़ी थोड़ी कमाई जी भी बहुत ही बन जाती है। लोहे का लोहा जेब च पा के तुसी नहीं लिया सकते सोना। इस वास्ते थोड़ी भी कमाई साड़ी जिहड़ी होगी ਉਹਦਾ भी कोई मुल पेगा। जो कुछ गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। जिन्हां महापुरखों ने दिन रात नाम की कमाई की है, उन्होंने दुख सुख हर एक चीज़ जिथे असी बझे पे आ, जिन्हां दुखा सुखा दे विच असी रोई पिटदी जाने आ,
ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦੇਈਂ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਐਸੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਗਨ 'ਚ ਜਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਵਰਾਗ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਕੀਰ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹੌਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 22 ਸਿੱਖ ਸਨ ਮੋਹਤਬਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਮੈਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਵਗਾਈ, ਬੱਦਲ ਪਿਆ, ਧੂਏ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਵਾਂਗਣ ਉੱਠਿਆ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਕਮਲੀ ਭੇਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਭਿਜਿਓ ਸਿਜਿਓ ਕਮਲੀ, ਅੱਲਾ ਬਰਸਾਇਓ ਮੈਂ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਮਲੀਏ ਤੂੰ ਭੇਜ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਬਰਸਾ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅੱਗ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੰਘਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਇਆ। ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਅੱਗ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਜਰੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਆਨਾ ਅੱਖ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਖ ਦਾ ਆਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਕਈ ਬੱਧੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਖ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,
ये दूसरे का कीता मिल नहीं सकता। कई बार अगे भी दसिया कि हजूर फरमाउंदे होंदे सी कि एक पातशाह की राणी एक फकीर का सत्संग सुनने वास्ते जाती होंदी सी, पर रात वेले जाती सी, पता किसी नूं नहीं सी। निंदक विच ही हुंदे है, एक तो पातशाह जाति, एक उहदा विश्वास बड़ा, एक फकीर उहदे बहन खड़ोण का आदर मान करते सी। निंदक ने सोचा कि कोई ऐसा तरीका मिले, कोई ढंग मिले जिहड़ा पातशाह दे नाल जाके निंदिया करिए, इनू मरवा दईए। एक दिन फकीर छोटे छोटे तीलों के खड़ौने जे बना रहा सी, मकान जे। राणी ने 500 रुपया दे के ले लिया। निंदक ने सोचा कि हुण मेरा दा लग जाना, हुण मेरा दा लग जाना, हुण मैं निंदिया करनी है पातशाह अगे। चला गया कचहरी, रुका लिख के दे दिता, अंदर पहुँचा दिता। पातशाह नूं टाइम मिलिया, बुला लिया, दस भाई की गल है। महाराज मेरा तुसी पहला मेरा शरीर बख्शो, फिर मैं गल दसदा। विचों डरे भी कि राणी ते राजे दी है, किते गलत राय ना हो जाए। मैं क्या कुछ नहीं कहते, तेनों दस, तुहाड़ी राणी एक फकीर के पास जाती है रात के समय, क्या तुहानूं पता है? तो राजे की पैरों की मिट्टी गिर गई कि मैनूं तो पता ही नहीं है किहड़े वेले जाती है। एक टके का खिडौना सी जिहड़ा 500 रुपया दे के लै आई, पर राजिਆਂ ਦੇ घर पैसों का कोई घाटा नहीं होंदा। जिहड़ी तुहाड़ी इज्जत बरान होंदी है, वो देख के मैं सह नहीं सकता। बड़े ढंग नाल जाने निंदिया की। राजिਆਂ ਦੇ ਕੰਨ बैरी होंदे है, गुस्सा चढ़ गया, अज राणी नूं मार के रोटी खानी। कचहरी तो पहला आ गया अपने महलों च, पौड़ी चढ़ रहा सी। राणी ने देखा कि अज राजे की तबा ठीक नहीं है, किसी निंदक ने निंदिया की है। उस वक्त राणी ने, बाणी च भी लिखा, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मैंतर मन मान। उस वक्त राणी ने अपने मुरशद वाल ध्यान धरिया ते बेनती की कि अज इज्जत मेरी तुसी रखनी है। राजा जदों उपर गया तो कमरे च मंजा डढ़िया सी, मंजे के उत्ते बैठ गया। नींद आई, डिग पिया। राणी ने लत्तां सीधियां कीतियां, उत्ते कपड़ा पाता। मुरशद ने जाऊं उसकी सुरत नूं खिंचिया, उपरले मंडलों च लै गए। हुण उपर देखदा की है कि बड़ी बड़ियां कोठियां आला बनिया, बड़ी बड़ियां खूबसूरत। एक कोठी ते राणी का नाम लिखिया सी। सोचदा है तो कोठी साड़ी अपनी है। अगे होके देखन लगा तो पहरेदार ने कहा कि तू अगे नहीं आ सकता। क्यों? कोठी मेरी राणी दी है। कहते राणी दे मात लोक विच है, इत्थे थोड़ी हैगी, इत्थे जिन कीता ओदी है, पर कोठी तो साड़ी है, राणी मेरी है। कहते नहीं, ये राणी की कोठी तेरी नहीं है। जबरदस्ती अंदर लंघन लगा, धक्का वजा, अख खुल गई, सुरत थले आ गई। सोचदा ही की बनया, मैं तो राणी नूं भैड़ा समझदा, ओदियां दरगाह च कोठियां बनिया तो मेरा कख भी नहीं सिरी फाली दा। बड़े सहब संभान नाल आवाज मारी है राणी। राणी ने सोचा कि पातशाह का कोई पारा ठंडा होया लगदा। महाराज हुक्म करो। राणी अपने मुरशद के पास मैनू लै चल, अपने मुरशद के पास मैनू लै चल। राणी कहन लगी, महाराज तू बीबी जड़े हथ मारनी है ना, ये सारी संगत नूं खराब कर रही है, तू सेवा नहीं कर रही। तेरा सेवा करने का कोई मतलब नहीं है। तेरे हथ मारना की मतलब है? सारे तेरे हथां ले देखण डे।
रानी डरी नहीं। रानी कहने लगी महाराज मैं रोज जानी, अज भी जाना, मैं रोज जानी भी हाँ ते अज भी जाना, पर मेरा मुर्शद भजन बैठा है, मैनू पता वो किहड़े वेले उठना उन्होंने, मैं उस वेले जाना। कहता नहीं मैनू जल्दी लै चल, तेरा मुर्शद मेरा दिल खिंच के लै गया। वो 10 मिनट पहला ही लै गई, 10 मिनट पहला लै गई, बाहर बैठ गए। जदों मुर्शद उठिया, सत्संग किया, प्रशाद वंडिया, तो पातशाह ने 500 रुपया कट के अगे रख दिता, जी एक मकान मैनू भी दो। पातशाह फकीर ने कहा भाई वो मकान जड़ा वो 500 रुपये का तो नहीं, वह मुल तो 7 पातशाहियां है। महाराज परसों अजे राणी ने लेता, और राणी ने मूर्खा थोक का सौदा किया, थोक के सौदे च वध भी जाते घट भी जाते वो तो थोक का उन्होंने कोई देखिया थोड़ा सी, तू तो देख के आया, क्या है कि नहीं? कहता जी उत्थे पातशाहियां का कोई मुल नहीं है। राणी ने सोचा कि इनू कि मेरे मुर्शद ने दसिया है, महाराज दिया करो, नाम दो इनू, आपे मकान लभ जाएगा। पर राणी नहीं डरी, राणी कहने लगी मैं जानी है रोज, तो हुण भी मैं जाना जे, अज भी जाना, पर अजे मेरा मुर्शद नहीं उठे। आशिक नहीं डरते, जो गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं, वो अपने आप अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे हैं। गुरु साहब जी की फरमा रहे हैं कि मैं अपने तन मन कट के तुहाडे अगे रख देंगा, तुसीं इहनूं अगन च जला दो। हाँ जी, तन मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जला